हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुच्ची, विनम्र प्रणाम करुच्ची। आज संध्या कालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा आसन्तु प्रेयर करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तेरे आमे एभली चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय आमे शेष कले। आज आमे पंचम अध्याय, ये भी कर्म जोग। तृतीय अध्याय आमे कर्म जोग पढ़ी, किंतु ये कर्म जोग कृष्ण चेतना रे कर्म आमे जो तृतीय अध्याय जहाँ पढ़ी सेठी एक्चुअली कौन थिला ना, अर्जुन कर्म न करने कथा कहते, युद्ध करें कर्म करें। कृष्ण कहले कर्म तो करने को पड़ो, कारण तमें तो आत्मा आत्मा तो केबे सब सक्रिय कर्म न करके रही पारिबनी। आइदर भक्ति करिवो भगवान करिवो, भगवान को पई काम करिवो, नहले निज शरीर पई काम करिवो। प्रकृतिर तीन गुण प्रभाव रे बा प्रकृतिर तीन गुण तुमको फोर्स करिवो। यदि भगवान कर भक्ति न करिवो ताले शरीर काम करिवो। तो एइभଳି कहले सेठी सेति पई भगवान सेठी कहितले कर्म को केमिति करिवो। कहले जे जो पार्थिव कर्म को भगवान सहित युक्त करिकी, कर्म को भगवान के सहित युक्त है कर्म फल तांकु अर्पण करी कर्म करने को होता है, हेले कर्मर प्रतिक्रिया रहीबनी। सेठी सेया कहितले कर्म फल भगवान को अर्पण करिकी भगवान के संगे युक्त है, माने शास्त्र विहित नियत कर्म यज्ञ बा सैक्रिफाइस माध्यम से कथा भगवान सेठी कहितले कृष्णर प्रसन्नता प्रसन्नता पाई करवा, किंतु माने अनासक्त भाव में, किंतु अनासक्तर मात्रा सेठी कम थिला। वर्तमान जो पंचम अध्याय में देखिबा जे माने भगवान एठी बुझेबे जे कृष्ण चेतना रे, संपूर्ण कृष्ण चेतना रे कर्म करवा, अर्थात शरीर इंद्रिय पाई कर्म बा भोगरु निवृत्त हवा। शरीर इंद्रिय पाई कर्म न करिबा बा भोग करिवारु इंद्रिय तृप्ति निवृत्त रहिबा, जहाँ को आम कहे वास्तविक वैराग्य, माने अंतर रे भितर ये वैराग्य आमर थिबा दरकार, जोटा कि तृतीय अध्याय आम खाली युक्त करी भगवान सहित कर्म करुले, केवल युक्त अर्पण करी, किंतु ए भाव नथिला, ए चेतना आमर नथिला, वैराग्य चेतना संपूर्ण रूपे माने अर्थात कृष्ण होचंती कर्ता
ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। এইଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାରିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतेरोहितं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अथ सुनो, सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् एतेयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରି ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହିଲ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା। ପୁନଃ ପୁନଃ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗଂ ଚ ସଂସସି, କର୍ମଯୋଗ କଥା କହୁଛ। ତନ୍ମେ ବ୍ରୁହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍, ତେଣୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି କୁହ, ୟତ୍ ଶ୍ରେୟ, ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ହିତକାରୀ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ବାସ୍ ବେଟର। ଏତେ ଓ ଏକମ୍, ଏତେ ଓ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଗୋଟାକ ବେଟର। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, କର୍ମ ଛାଡ଼ିବି, ନା କର୍ମ କରିବି, କର୍ମ ଯୋଗ, କୋଉଟା ବେଟର ମୋ ପାଇଁ? এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ କଲେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହିଥିଲେ, ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରମ ଶାନ୍ତି ଅଚିରେଣ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସୁଖ ମିଳିବ। ଏବଂ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର, ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ ଜ୍ଞାନ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନଂ ସଂଶୟಂ, ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିକି ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମଣାଂ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ, କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ। ଏଠି କହିଥିଲେ କଣ, ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା କହିଥିଲେ 41 ରେ ଭଗବାନ, ସେଗୁଡାକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ସେ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତିଷ୍ଠ ଯୋଗମ୍ ଆତିଷ୍ଠ, ମାନେ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କର। ଉତିଷ୍ଠ ମାନେ ଉଠ, ଯୁଦ୍ଧ କର, କର୍ମ କର, ତାମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କର ବା କର୍ମ ଯୋଗ କର। ଏ କଥା ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଲାଗିଲା ଯେ ବିରୋଧାତ୍ମକ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲିକି, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ଆସିଲା।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ତରିକା, ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ୟତ୍ ଶ୍ରେୟ ଏକମ୍ ତତ୍ ମେ ବ୍ରୂହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କୋଉ ନିଶ୍ଚିତ କରି କୁହ, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ବେଟର, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନା କର୍ମ କରିବି? ତାକୁ କହନ୍ତି ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ, ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଉଟା ମୁଁ କରିବି? ତେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ କିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି କିଛି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କହିଲେ ମତେ, ଡାଉଟ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ? ନା ଯେହେତୁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ବୋଲିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା ଯୋଉ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କର୍ମ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣ, ସେଠି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ସନ ର ଦିଟା ମିନିଂ ହେଇପାରେ। କର୍ମ ହେଇପାରେ, କର୍ମ ଫଳ ବି ହେଇପାରେ। ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ରେ କୃଷ୍ଣ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମ କର୍ମାଣ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଆମ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଫଳ। କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 42 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କର, କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି କର୍ମ କର, ଏଇ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ସେଇଭଳି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ କଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ରେନନ୍ସିଏସନ ଇନ୍ ୱାର୍କ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମରେ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା କରଣୀୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ସେଥିରୁ। ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରେନନ୍ସିଏସନ ଇନ୍ ୱାର୍କ, ନଟ୍ ରେନନ୍ସିଏସନ ଅଫ ୱାର୍କ, ରେନନ୍ସିଏସନ ଇନ୍ ୱାର୍କ, ମାନେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ସେଇଭଳି। କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ରହି କର୍ମ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ରହିକି କର୍ମ କର, କର୍ମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ। ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ମାନେ ଅକର୍ମ, ସେ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ମ ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କରୁଛେ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ ହେଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନା କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମ ଛାଡିବି ନା କର୍ମ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କର୍ମ ଏ ଦିଟାକ ଅପୋଜିଟ ନୁହେଁ, এই ଦିଟାକ ମିଶିକି ଇନକ୍ଲୁସିভ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ, এইଭଳି ଭଗବାନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ସେ କହିବେ ଯେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ, ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ଅର୍ପଣ କରିକି ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେ କର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାଠୁ ବେଟର, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସଠୁ ବେଟର। এইଭଳି ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗ କରିକି କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତା ମଧ୍ୟ କହିବେ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ଫଳରେ এই ଉତ୍ତର ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭଗବାନ। ତେବେ ଆମେ 5.2
द्वितीय नंबर श्लोक को जीवा प्रश्न तो पचारे बर्तमान द्वितीय श्लोक भगवान तार उत्तर देवे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर उभौ तयस्तु कर्म संन्यासा तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः निःश्रेयः निःश्रेयस्कर उभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। एटी भगवान कहते कौन श्री भगवान वाच भगवान कौन कहते उभौ दीटा भितर कर्म संन्यास एवं कर्मयोग कर्म संन्यास एवं कर्मयोग दीटा भितर कौन कहते संन्यास कर्मयोगश्च संन्यास माने कर्म त्याग करिबा कर्म योगश्च कर्म योग दीटा जाक निःश्रेयस्कर निश्चित रूपे निस्संदेह श्रेयस्कर दीटा को कल्याणकारी हितकारी एवं कहते तू नेक्स्ट लाइन रे तय तू तू किंतु तय ए दुईटी मध्य कर्म संन्यास ठू कर्म जोगो विशिष्यते बेटर श्रेष्ठ तार विशेषता अच्छी ये भगवान कहते आम आलोचना करवा। अर्जुन प्रश्नर उत्तर दौरान एवं उत्तर दवा माध्यम आरंभ कर भगवान एवं आरंभ होती श्री भगवान उवाच ये बहुत इंपोर्टेंट श्री भगवान उवाच ये कहते श्री भगवान उवाच तीनोटी शब्द श्री श्री माने सौभाग्यवंत परम सम्मानी परम सौभाग्यवंत व परम सम्मानी श्री भग भग माने षड ऐश्वर्यपूर्ण भग बान माने जहाँ पाखे अच्छी षड ऐश्वर्य उवाच कहले अर्थात श्री भगवान उवाच से व्यक्ति जे परम सम्मानीय सौभाग्ययुक्त तांकोठू सम्मानीय सौभाग्य कहीं ए दुनिया रे हेई परिबेनी जे अनंत परिमाण रे संपूर्ण संपत्ति बा षड ऐश्वर्यर प्रभु स्वामी से कहते श्री भगवान वाच जे परम सम्मानीय परम सौभाग्यवंत श्री समस्त प्रकार ऐश्वर्य तांको पाखरे संपूर्ण रूपे अच्छी सही कहते तुम किए कहते जदि आम बुझीगले जानीगले बहुत बड़ कथा जाना किसी बाकी रही परम अधिकारी कहते सुप्रीम अथॉरिटी जे अनंत कोटि ब्रह्मांडर सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय षड ऐश्वर्यर स्वामी से कहते खाली कहूना अर्जुन
ड्राइवर भी ହେଇଛନ୍ତି ମାଲିକ ହେଇକି ଦୁନିଆରେ ଆମର ମାଲିକ ହେଇକି ବି ସେ ନୌକର ହେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠୁ ବଳି ସମ୍ମାନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ବୈରାଗୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅଳ୍ପ ଧନ ଅଛି ବା ଆମେ ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କନସସ୍ ଆମେ କଣ କାହାର ଡ୍ରାଇଭର ହବା ଆଉ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଲାସ ବି ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ ନବା ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକ ହେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହାତ ଯୋଡି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଉବାଚ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର କଣ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହଉ এই দুইটি ଯାକ ଭିତରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା କର୍ମ ଯୋଗଶ୍ଚ କର୍ମ ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ତାମାନେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଯୋଗ ବି ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନିଶ୍ରେୟସ କର ନିଶ୍ରେୟସ କର निश्रेयस करो माने ये कल्याणकारी निस्संदेह कल्याणकारी मुक्तिगामी दीटा जाक कर्म संन्यास मुक्ति मिलिबो एवं एथरे भी मुक्ति मिलिबो कल्याणकारी कल्याणकारी काहाकू कहवा सेटा बुझवा दरकार से कथा देखो ये जो प्रभुपादंकर पर्पट रे गोटे श्रीमद भागवतम रु गोटे श्लोक आनिचंती सेतेरे कहउचंती लास्ट लाइन कहउचंती प्रीतिर्न जावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह जोगेन तावत प्रीतिर जावत न मयि वासुदेवे यदि भगवान गोटी हमर प्रीति आसिलानी हम जीवन वृथा न मुच्यते देह जोगेन तावत एथुरु आमे मुक्ति मिलिबनी ये संसार तेणु कल्याणकारी कोटा है क्या कहवा भगवान को सहित प्रीति यही वास्तविक कल्याणकारी भगवत प्रेम प्राप्त करवा ही जीवर परम कल्याण यही हूँ आम स्वरूप भगवान प्रेम को प्राप्त करवा तेणु प्रथम लाइन रे भगवान कहते संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस करो बहु कहते जे फर्स्ट लाइन रे आमे ये भगवत प्रेम को प्राप्त करि परिबा भगवत प्रीति आमे प्राप्त करि परिबा दीटा जाक द्वारा कर्म संन्यास संसार छाड़िकी मध्य एवं कर्म योग कर्म करिकी मध्य कर्म त्याग करिकी एवं माने ज्ञान योगी है कि कर्म योग करिकी भगवान के सहित युक्त है कि भक्तिमय कर्म करिकी दीटा जाकरे आमे भगवान प्रेम को प्राप्त करि परिबा तबे यही जिनस को बुझा कहले कर्म संन्यास कर्म योग कोटा बेटर एवं भगवान कौन कहवा चाहते फास्ट आम बुझा कर्म कांड कर्म योग कर्म संन्यास संक्षिप्त कर्म कांड हूँ जो शास्त्र रे विभिन्न प्रकार नियत कर्म वाले निर्धारित कर्म रखा जाइए शास्त्र रे कहुई कर्म गुड़िक कर ये यज्ञ ये व्रत ये तप ये सब कहुई विभिन्न प्रकार ता नहले आमे विकर्म करुचे जदि
সেই নিয়ত কর্ম ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି କରୁ କରୁ ଆମର ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲିକି କର୍ମ କରୁଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସିଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ତାହେଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏ କର୍ମ এইଭଳି ଯୋଉ କର୍ମ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏନି। ଇଏ ବନ୍ଧନକାରୀ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧିଦବ ସଂସାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାବନା ହଉଛି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଏ ଚେତନା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଇଏ ହେଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ କଣ? ଆମେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମ ତାକୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ମୁଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। এইଭଳି ଭାବିକି କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କଲେ ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଟା ଯାକ କର୍ମ ସମାନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କରୁଛି, ଏ କଥା ମତେ ଭଗବାନ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ କର୍ମାଣୀ, କର୍ମ କର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି। ଏବଂ ଯଦି ନା କର୍ତ୍ତା ନା ଭୋକ୍ତା ଏଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଲି କର୍ମ କଲି, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏଇଭଳି କର୍ମ କଲେ ଇଏ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କାହାର? ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ, କର୍ମଯୋଗ ଜାଣିଲେ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ? ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା, ନ କର୍ମ, କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ମ କରିବାନି, କେବଳ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଇଏ ହେଲା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯୋଗ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କରୁଛେ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ଏଭଳି ନ ଭାବିକି ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି। କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆମେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କଠି ଆମେ ରଖୁଛେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ଦିଟା ଯାକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମାନେ ଭଗବତ ସେବା ବା ପ୍ରେମରେ ପହଞ୍ଚିବା ହଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦିଟା ଯାକରେ ହବ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ବାଟ ତ ଅନେକ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଟ ବା ସବୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ୟେ ଯଥା ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। କହୁଛନ୍ତି ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମାନେ
मन मोर मो पाखु कि आसीबे अल्टीमेटली समस्ते आसीबे मो पाखु समस्ते किंतु बुली बुली की भटकी भटकी सिद्धा भक्ति जोग हूँ सिद्धा बाट कहते कर्म संन्यास बुली की आसवे भक्ति सीधा रास्ता जल्दी पहुंच ज्ञान बा कर्म संन्यास बुली की आसुव तेणु ज्ञान बुली जो शेष पहुंच भक्ति आरंभ से कर्मयोगी से आरंभ कर जो पहुंच कर्म संन्यास कर्म संन्यास लास्ट स्टेज भगवान का प्रीति को जो पाइबा से सेटा हूँ कर्मयोगर बिगिनिंग आरंभ बहुनांग जन्मनांग अंते से भगवान कहते बहुनांग जन्मनांग अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते बहु जन्म पर ये ज्ञानी ये कर्म संन्यास जो माने केवल चिंतन करती मनन चिंतन भगवान खाली ध्यान करती कौन कर्म नाई जंगल को पड़ेबे कि हिमालय को पड़ेबे जाकि कर्म संन्यास से खाली चिंतन करेंगे शरीर इंद्र द्वारा कौन कर्म नाई ए माने बहुत समय पर बहुत जन्म नेला परे मो पाखु मते प्राप्त करती आसवे किंतु बहु जन्म पर किंतु भक्त आरंभ मो पाखरे कर्मयोगी भक्त योगी ये माने आरंभ मो पाखरे सीधा रास्ता से कहते जदि बा दुईटा जाक कल्याणकारी नेक्स्ट सेंटेंस रे कहते भगवान तू तयो तू ए दुईटी भितर तयो दुईटी मध्य कर्म संन्यास तू कर्म जोग भक्ति जोग विशिष्यते बेटा उत्कृष्टतर से कहते अर्जुन जो प्रश्न था तार उत्तर दौरान भगवान आरंभ कले एवं कहीं बेटर बा कहीं कहते विशिष्यते तार विशेषता कौन गुरुत्व रही सिग्निफिकेंस अच्छी बोली कहते विशिष्यते कर्मयोग कर्म संन्यास तू फास्टिंग कर्म संन्यास जो लास्ट जोटा लास्ट स्टेज कर्म संन्यास वाला सन्यासी जोटा लास्ट स्टेज सेटा हूँ कर्मयोगी बिगिनिंग आरंभ एते बाट बुली बुली लंबा रास्ता जो पहुंचुची से आरंभ करुच्ची भक्ति योगी कर्मयोगी से समय नष्ट नहीं कि रास्ता लंबा नुहे अननेसेसरली बुलूनी एला प्रथम फायदा विशेषता से जो बेटर सेकंड कहते जे कर्म संन्यास रे पतन हवार चांस 99.99% इतने परिश्रम करिकी से किंतु फॉल डाउन हम अर्थात जो भगवत प्रेम को प्राप्त करने जोटा कि आम अल्टीमेट उद्देश्य सेटा हुए फल मारती पतन हो जाए कहीं ना चित्त शुद्ध नुहे चित्त शुद्ध हेले सिना से माने ठिकी रहिबे चित्त शुद्ध नुहे चित्त केतबेले शुद्ध हम जेतबेले इंद्रिय गुड़िक शुद्ध हे आ इंद्रिय शुद्ध हवार एकमात्र उपाय इंद्रिय को भगवान सेवारे लगेले आउ तार सेकंड अल्टरनेटिव नाई जदि आम इंद्रिय को भगवान सेवारे लगेदेले आखि कान नाक स्पर्श चर्म सबू किछि भगवान सेवारे लगेदेले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सबू 10टा जाक ताहले आमर इंद्रिय शुद्ध हम एवं चित्त शुद्ध हम चित्त शुद्ध हाँपाई फास्ट इंद्रिय शुद्ध हवा दरकार
ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ତ ଖାଲି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି ସେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ସ୍ଥାଣୁ କରିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏନି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଧୀରେ 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 ଆସିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧି କରେଇବେ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବି ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପରଫେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହେଲା ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବେଟର ଦ୍ୟାନ କର୍ମ। ସଂସାର ଛାଡିବା ଅପେକ୍ଷା, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ସେଇଟା ବେଟର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ପର୍ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ପର୍ପଟରେ। ମାନେ ଆର ଆଉ ମାନେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହି ବି ପାରିବାନି। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଖାଲି ଏଇଭଳି ଭାବିଦବା, ଜାଣିଯିବା, କିଛି ହବନି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର। ଖାଲି ଭାବିଲେ କିଛି ହବନି। ଭାବିକି ଯାହା କରିବା କଥା, ଯାହା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ସ୍ତରର କର୍ମ କରୁଛେ କି, ଆତ୍ମାର ଯାହା କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ କି? ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ, କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ ଦାସତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କର। ଏଇ ହଉଛି ଆତ୍ମସ୍ତରର କର୍ମ। ଆତ୍ମାକୁ ଖାଲି ଜାଣିଗଲେ କିଛି ହବନି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ଭାବିବି ପରଟା ଆଜି ଖାଇବି, ପରଟା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କସମସ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଭଲ କି, ପରଟାଟା ସେକା ହେଇଥିବ, ପନିର ହେଇଥିବ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀରରେ, ପିଓର ମିଲ୍କରେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହେଇଥିବ, ସମୋସା ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଖାଲି ଭାବିବି ବସିକି, ମୋ ଭୋକ ମରିଯିବ କି? ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭାବିଲେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହବନି। ଖାଲି ଚିନ୍ତନ କଲେ କିଛି ହବନି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ପଡିବ କର୍ମ। ଇଏ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ, ଇଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କି କର୍ମ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ଏଇ ସ୍ତରର କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିକ୍ୟୁର, ସୁରକ୍ଷିତ। ଯଦି ଏଇଭଳି ମାନିକି ଆମେ କର୍ମ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପତନର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଯୋଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କର ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ହବନି। ତା ନହେଲେ ଯଦି ମାନେ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉମାନେ, ସେ ତ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନି, ଚିତ୍ତରେ ବିକାର ଆସିଯିବ। ବିକାର ଆସିବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତରେ ବିଷ ଭୋଗ ବା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ବାସନା, ସେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପୁଣି ଭୋଗ କାମ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଭଳି ଇଏକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମାନେ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? ମାନେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲା, ତାକୁ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ସେ ବାନ୍ତିକୁ ପୁଣି ଖାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା, ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା,
ଯୋଉ ଭୋଗ ଜିନିଷକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗକୁ ପୁଣି ତାକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବାନ୍ତିକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାନେ ଏ ହଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଶୁଷ୍କ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ତ ରସ ନାହିଁ। ଶୁଷ୍କ ଚିନ୍ତନ କଲେ କଣ ଥାଏ, ଆମେ ଆମର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆମ ଯଦି ରସ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବାନି। ଏକ ତ ରସ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପାଣିରେ ଗଲା। ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥକୁ, କାହିଁକି? ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଡେ ମନ ଚାଲିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଗିନିଂ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଏ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ଅଛି ସୁରକ୍ଷା? ଭକ୍ତିରେ, କର୍ମଯୋଗୀରେ, କର୍ମ ଯୋଗରେ। କାହିଁକି ନା ଚାରି ପାଖରେ ଭକ୍ତ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଦିନେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିନେ, ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆରେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ କିଏ ପଚାରିବ? କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାଇକି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କି ହିମାଳୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ନିର୍ଜନରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ କିଏ ପଚାରିବ? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ, ଏଠି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଧ୍ରୁବ ମାଗିଥିଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କେବଳ ଭକ୍ତ ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ପତନ ହବନି। ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ବସିଗଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଏଥିରେ ପତନ ହେଇଯିବ। ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପତନ ହବନି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବି ମିଳିବ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆମେ ଯିବା। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କର୍ମଯୋଗୀ ବା ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା। ସମୟ କାହିଁ ଭୋଗ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ? ସେଥିପାଇଁ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ସେମାନେ, କର୍ମଯୋଗୀ, ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ପତନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି କାମଚୋର ହେଇଗଲେ, କର୍ମ କରିବାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ବି ଫସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପତନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରୁଛି, ବିଜି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ନ କଲେ, ଆଇଡଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍। ବହୁତ ବାଜେ ଜିନିଷ, ଗନ୍ଦା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପୁଣି ଭୋଗକୁ ଚାଲିଯିବ। এইଭଳି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କହୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ତ କରିବନି କେବେ ହେଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତା, ମୁଁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବିହିତ କର୍ମ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ଭୋଗ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନା। କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗର ବିଶେଷତା, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏଇ ହେଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମକୁ ଅସଲି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମିଳେ। ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବି ମିଳେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବି ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ସହଜ, ସରଳ, ସୁଗମ ମାର୍ଗ।
ସିଧା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ୟତେ, ତାହା ନହେଲେ ଦିଟା ଯାକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କୋଉଠି? ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ, ଯାହା କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ବିଗିନିଂ। ପ୍ରପାତ ତାପରେ ଏ ଭାବାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାକ୍ୟ କଣ ନା ସକାମ କର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ସକାମ କର୍ମ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସେ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲିକି ଭାବିକି କର୍ମ କରୁଛି, ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ ଶୁଣିବି, ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ କାରଣ ଏଇ ସବୁ। এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি କାରଣରୁ ଆମର କଣ ହୁଏ? এই ଦୁଃଖମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ এই ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ନବା ଫଳରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ନହେଲେ ତ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବି, ନିଜ ପାଇଁ ବି ଥରେ କରେ ଫସିଗଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବିକି ଫସିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏହା ଭାବିକି ତ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କରିବାକୁ, ପୁଣି ସେ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛେ। ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା 2 BHK ରହୁଛି, 2 BHK କାହିଁକି 3 BHK କିଣିବି। ଗୋଟେ ବାଇକ ରେ ଯାଉଥିଲି, ବାଇକ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାର କିଣିବି। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ବଢି ଚାଲିଛି କାମନା। ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ମୁଁ ମାଲିକ ହେବି, ବସ୍ ହେବି, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଅନ୍ୟ କିଏ ମୋଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ମୋର ଯଦି ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଭୌତିକ ଭୋଗର କାରଣ। ଭୌତିକ ଭୋଗର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ ଯେ କରୁଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ, ତୃଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁତା, ବୃକ୍ଷଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଟଲରାଣ୍ଟ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଗଛର ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗୀ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାମ କରୁଛି। ଅମାନିନା ମାନ ଦେନା, ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି। এইଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗୀ। ଫଳରେ କଣ? ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଦା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କର, ସଂସାର ଛାଡିବା, କର୍ମ ଛାଡିବା ହେତୁ ତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ କର୍ମ କର। ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। ସବୁ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ପଟରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଲାଗିବ।
ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଟା କହିଛନ୍ତି ଏ ଭାବାର୍ଥରେ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଦି ପ୍ରକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀ ଆଉ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ। ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କଣ ମାୟାବାଦୀ କଣ ନା ଯେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ଘର ବାଡି ଘୋଡା ଗାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ସେମାନେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଯାହା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ନା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ନା ଗଲା ବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଛାଡିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୋର କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ ମୋର। ଛାଡିଲୁ କାହାକୁ? ଯାହା ଛାଡିଲୁ ସବୁ ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ, ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଇଏ ହେଲା ଇଏ ହେଲେ ମାୟାବାଦୀ। ଆମେ ଛାଡିବୁନି, ଆମେ ସବୁ ଛାଡିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ କହିବେ ପଇସା ଧନ ତାକୁ ଆମେ ଟଚ କରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆମର ବଢେଇବ। ନା ନା ତାକୁ ଟଚ କରିବୁନି, ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି। କିନ୍ତୁ କହିବେ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ, ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଫଲ୍ଗୁ ନିରସ ଝୁଟ୍ଟା, ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲୁ ପୁରା ଟିକେ ନେଇକି ଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି କହିଲୁ ଛେନାପୋଡ ଟିକେ ଫଲ୍ଗୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ନନ୍ଦ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ମତେ ଯାଇକି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। କଣ କହୁଥିଲି, ହଁ ମାୟାବାଦୀ। ମାୟାବାଦୀ ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାୟାବାଦୀ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛୁ। କିଛି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ଥିଲା ଯେ ଛାଡିଲେ ସେମାନେ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭଗବାନଙ୍କର। ଗଲାବେଳେ କଣ ନେଇକି ଯିବେ, ନା ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ। ଏବଂ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକୁ ଟଚ କରିବୁନି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଝୁଟା। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛୁଇଁବାନି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ, କର୍ମ ଯୋଗୀ ବା ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି, ଆମେ କହିବୁନି। ଆମେ ଦି ହାତ ବଢେଇ ଦବୁ, କହ ଦିଅ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଦବା କଥା ଧନ ଦିଅ, ଆମେ ଟଚ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବୁ। କାରଣ ନା ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ତମର ନା ମୋର, ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି, ଆଣିବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଲଗେଇଦେଲି। ପଇସା ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ, ପଇସା ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲିନି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଭକ୍ତ ଯିଏ, ତାକୁ ଛାଡି ସେମାନେ କୋଉ ପରିବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବଡ ପରିବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯୋଉଠି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଅନନ୍ତ କୋଟି ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ମେଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର।
यदि समस्ते कृष्णंकर कृष्ण को कले समस्ते पाइबे। कृष्ण होचंती रूट ऑफ द ट्री, गछर मूल गुरे पानी देले जेमती गछर डाल पत्र सब पाती, सेमती कृष्ण को देला माने ए डाल पत्र फल पुत्र पत्र पुष्प फल जहाँ सब किछि पानी पाइबे, सेमती आमे होचे शाखा प्रशाखा डाल पत्र सब किछि। कृष्ण होचंती चेर मूल। मोर ना निज पाई ना अन्य मानक पाई करवार अछि, कृष्ण को पाई कले समस्त को पाई कर्म होला। ये होची रियल सन्यास भावना। लिमिटेड स्वार्थ रु बृहत स्वार्थ को ऊर्ध्व को उठिबा, ऊर्ध्व को उठिकी बृहत स्वार्थ वसुदैव कुटुंब ताकू ग्रहण करिबा, ये होची सन्यास। तो एई बड़ी भगवान ये श्लोक रे बुझेले, पुणे आहुरी बुझेई चलिबे सही कर्म सन्यास कर्म जोग बहुत 3 नंबर चलिबो किछ बात बहुत भल भल जिनस कहिबे। हमर आध्यात्मिक जीवन रे आगो को बढ़िबा पई बहुत किछि हमको मटेरियल्स देबे भगवान। आज समय हो जाइछि, हमें एठी विश्राम नवा। भरतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।